ڈاکٹر سمیہ کا یہ کہنا ہے ان کی لاش بہت ہی زیادہ پرانی ہے. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ 15 دن پرانی ہے, پھر 1 مہینہ, لوگوں نے assumptions لگا, لیکن اب پتا چلا ہے کہ ان کی لاش جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے کہ لاش 6 مہینے سے بھی زیادہ پرانی کی لاش ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 5 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ. ناظرین, جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ حمیرہ اصغر جو کہ پاکستان کی بہت ہی اچھی اور نامور اداکارہ تھی, ان کی پر اسرار موت کے پیچھے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بغیر کہ اصل میں ان کی موت کی کیا وجہ نکلی ہے. ناظرین, آج کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمیرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جائے وقوع پہ جو جب انہوں نے کمرے میں داخل ہوئے تو عدالت کے حکم پہ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کے کیا حالات تھے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ SSP کا کیا کہنا تھا, ڈاکٹر سمیہ کا کیا کہنا ہے, اور دانش جو ان کا اسٹائلش ہے جو کہ کیونکہ وہ ماڈل بھی تھی, تو دانش نے لاسٹ ان کے ساتھ کام کیا, تو کب سے ان کا کام بھی بند ہو گیا تھا, کیا وجوہات تھی. تو ناظرین میں شروع کرتی ہوں. ناظرین, سب سے پہلے جو SSP سعود مظہور علی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ حمیرہ پہ ان کے مکان مالک نے ایک مقدمہ درج کیا ہوا تھا, اور وہاں پہ منشن تھا کہ انہوں نے 2024 سے میرا رینٹ نہیں دیا. جی ناظرین, حمیرہ نے اپنا جب ان کے گھر میں داخل ہوئے عدالت ساری چیزیں آرگنائزڈ تھی. ایک کمرہ بتایا ہے لاش کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی, تو وہاں پہ جو ٹیم ہوتی ہے گھر کے سیمپلز وغیرہ اٹھا لیتی ہے, تو ان کے گھر سے کچھ سیمپلز بھی اٹھائے گئے ہیں, اور جس میں کچھ منشیات وغیرہ بھی ہیں. میں بڑی احتیاط سے میں کام لے رہی ہوں کیونکہ ان کی لاش بہت ہی زیادہ گل سڑ چکی ہے. ڈاکٹر سمیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی لاش بہت ہی زیادہ پرانی ہے. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ 15 دن پرانی ہے, پھر 1 مہینہ, لوگوں نے assumptions لگائی, لیکن جب اب پتا چلا ہے کہ ان کی لاش جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ ان کی لاش 6 مہینے سے بھی زیادہ پرانی کی لاش ہے. مطلب ان کی لاش کو 6 ماہ سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے, اور ڈاکٹر سمیہ نے بتایا ہے کہ مزید سیمپلز ہم کلیکٹ کریں گے اور ہم ان کے مزید ٹیسٹ کروائیں گے, تب بھی کوئی ہم حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا کہ وجہ کیا ہے, کس کی وجہ سے جو حمیرہ ہیں ان کی موت واقعہ ہوئی ہے. اور ناظرین, اگر ہم ان چیزوں کو لنک کریں کہ ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ DNA جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اس میں 6 ماہ سے زیادہ پرانی لاش لگ رہی ہے, اور اگر ہم اس چیز کو لنک کریں جو ان کا مکان مالک تھا اس کے مقدمے پہ, کہ اس نے بتایا کہ کب سے 2024 سے اس لڑکی نے میرا رینٹ نہیں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ SSP سعود مظہور نے بتایا ہے کہ ان کا موبائل اکتوبر 2024 سے بند پڑا ہوا تھا. جی ہاں ناظرین, اکتوبر 2024 سے ان کے موبائل کی کوئی بھی نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کو کال کی ہو, کسی کو انہوں نے اس کے بعد سے کال نہیں کی. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اکتوبر 2024 سے ان کی الیکٹریسٹی کنزپشن بھی نہیں ہوئی. ان کے بل جیسے نارملی ہم گھر میں اگر کوئی انسان ہو نا, کوئی رہ رہا ہو, کوئی ہم رہتے ہیں تو ہم الیکٹریسٹی بھی یوز کرتے ہیں, ہم AC بھی چلا لیتے ہیں, فین بھی چلا لیتے ہیں, لیکن حمیرہ کے جو الیکٹریسٹی بلز ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ کوئی الیکٹریسٹی کنزپشن بھی نہیں ہوئی. تو ناظرین, اگر ان سب چیزوں کو لنک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حمیرہ کی ڈیتھ اکتوبر 2024 سے ہی ہو چکی ہے. مطلب ان کی لاش 6 سے 9 مہینے
की लाश है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर समिया जो है वो मज़ीद सैंपल्स वो कहती हैं कि मज़ीद सैंपल्स हम मंगवाएंगे और उनका टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद कोई हम हतमी फैसला करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पड़ोसियों का ये कहना था, हमसायों का ये कहना था कि हुमैरा के घर से अक्सर चीखने रोने की आवाज़ें आती थी। और मतलब हमसायों का अब मुझे नहीं पता कि हमसायों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की और पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर एक अकेली लड़की रह रही है और उसके घर से मुसलसल चीखने की और रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इर्द गिर्द वाले पूछते तो हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट तो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि हुमैरा बहुत चुप चुप रहती थी, बहुत सारे लोगों के साथ ये इन टच नहीं थी और अपने काम से काम ही रखती थी और बहुत ज़्यादा हमसायों की तरफ आया जाया भी नहीं करती थी। तो नाज़रीन ये भी ये हुमैरा की डेथ से उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है जो कि यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। तो उससे पता चलता है कि उनकी वालिदा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं और वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की मौत वाक़या हो गई है। और वो ये भी कहती हैं कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, जब वो ड्रामों में आती थी तो किसी को हुमैरा का नाम भी नहीं पता था और मैं तमाशा वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वहाँ पे हुमैरा आई और हुमैरा का नाम सबको पता चला। और ये भी है कि एसएसपी साउद मसहूर ने बताया है कि हमने हुमैरा के घर वालों से रब्ता किया है, लेकिन उन्होंने लाश को वसूल करने से इनकार कर दिया है। लाश अभी भी चीपा सरधाने में पड़ी हुई है और किसी ने अभी तक लाश को रिसीव नहीं किया। और ख़बरों में ये भी पता चला है, जो हम तक हमें जो इन्फॉर्मेशन वसूल हुई है इसमें ये पता चला है कि उनके बहनोई सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि हम ब्लड रिलेशन को ही लाश देते हैं, या वालिद हो, बहन हो, भाई हो। तो नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हुमैरा का अपने वालिदैन के साथ जैसे ही वो शोबिज़ में एंटर हुई तो उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए और ये उन्होंने अपनी एक दोस्त को भी बताया। और इसके अलावा जो हुमैरा के जो वालिदैन हैं वो फ़ौजी घराने से हैं और वो फ़ौज से हैं। अगर से उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और हुमैरा सबसे छोटी बेटी हैं। लेकिन उनके वालिदैन ये नहीं चाहते थे कि वो शोबिस में आए। एक इंटरव्यू में हुमैरा ने ख़ुद बताया कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया है, मैंने एमफिल किया, मैं पहले लाहौर में रहती थी, फिर मैं कराची में आ गई। जब उनसे पूछा गया कि वो कराची क्यों गई तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कराची की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। अगर कंपेयर किया जाए लाहौर को और कराची को, तो कराची के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो नाजरीन पता यही चला है कि हुमैरा एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, जो आगे बढ़ना चाहती थी और वो बहुत मेहनत भी कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो शोबिज़ में भी आगे आती चली गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बड़ा दुख होता है कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, वो मंशियात का शिकार हो जाते हैं। तो उनके इस इंटरव्यू से पता चलता है कि हुमैरा किसी किस्म के मंशियात नहीं लेती होंगी। तो अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि लाश बहुत ज़्यादा गल सड़ चुकी है। अगर डीएनए हो जाता है, उसके अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम हो जाता है, तो ये भी पता चल जाएगा कि उनकी मौत ड्रग्स की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है। और नाज़रीन जैसा कि हमें पता है कि शिफाली जो कि एक्ट्रेसेस हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस फिट रहने के लिए चर्च और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो जवान रहें। और नाज़रीन 70% मीडिया की जो लोग हैं वो चर्च और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हुमैरा के अपने ही इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो मंशियात से नफ़रत करती थी और वो मंशियात इस्तेमाल नहीं करती होंगी। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि क्या होता है। ये स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप अपने एटलीस्ट अगर आप ज़िंदगी में अकेले हैं तो एटलीस्ट आप किसी न किसी एक बंदे को अपना राज़दार ज़रूर रखें जो आपको डेली कॉल करे, आपसे पूछें आप ठीक हैं या नहीं हैं, क्योंकि तन्हाई इट्सेल्फ आपको डिप्रेशन का शिकार करती है। और
جو پڑوسی ہیں ان کے بیانات سے سامنے آیا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھی، اسی لیے ان کے گھر سے چیخنے، چلانے اور رونے دھونے کی آوازیں آتی تھیں۔ تو ناظرین، آپ یہ ساری سٹوریز آپ میں سنسنی پھیلانا نہیں ہے، یہ ساری سٹوریز آپ سے اس لیے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اور اسی میسج کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ سٹوری میں، نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک پہ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، دیکھتے رہیے ویژن بار۔